So we'll start with the unit number 1. In the previous lecture we have seen the syllabus and what is meant by finite element analysis. The finite element analysis means the problems that are given to solve that we convert into the mathematical model. Normally these are the differential equations, and we solve this mathematical model by using the numerical methods. Okay, to get the solution of the real life problem by using this technique is called as finite element method. Means the method which is used for the analysis is called as finite element method. So in the first unit we are going to see the introduction. In the introduction we will see the number of points which are required for the units, that is 1D problems, 2D problems and multi-degree of freedom problems. So we will start with the first point, that is the introduction to FEA. So consider one three-dimensional element. This is the three-dimensional element. Now already you have worked on the Nastran pattern. So in the FEA technique, normally we apply the boundary conditions. So the boundary conditions are, we'll have to apply the displacement condition, and the second one is the force condition. So here you can see to this element I have applied one boundary condition. Means at this point the displacement is equal to 0. And the forces normally we consider on the element are of different type. The first force is the body force. Means the force which is acting on the body. The second force we consider is the surface force. The force which is acting on the surface. And third force is the externally applied force. So whenever we are going to consider the equilibrium of this element, I am going to write summation of forces is equal to 0. And these forces are summation of body forces plus summation of surface forces, so I will call it as surface tension, and the third summation of externally applied forces. So summation of externally applied force. So if you consider the moment, again you can write summation of moment is equal to 0, moment of body forces plus moment of surface forces plus moment of externally applied force is equal to 0. So here I am writing the summation. Summation means, suppose if I consider a random directional force, then we can resolve that force into three components: in x direction, in y direction and in z direction. Suppose if the problem is 2D, normally we convert into x direction and y direction. That is summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0. Now we'll see about these three forces. So see, in this element I have considered one small volume dV. So suppose this is the small volume dV whose length is x, y and z. Along with x, y, z, I have mentioned here u, v, w. When the body is subjected to force, ultimately it will elongate, it will deform. And the deformation of this body in x direction is u, in y direction is v, and in z direction is w. So u, v, w are the deformations of this body in three mutually perpendicular directions. तीन डायरेक्शन आहेत, कुठल्या कुठल्या? x, y, z. त्याच्या डिस्प्लेसमेंट काय काय आहेत? u, v, w. इथनं पुढे कायम लक्षात ठेवायचं, u म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, v डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, w डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन. समजलं तुम्हाला? So we are talking about the body force. Normally body force is given in terms of volume. म्हणजे एका युनिट व्हॉल्यूम वरती किती फोर्स ऍक्ट व्हालाय.
So it is given in terms of volume. So suppose this whole element is having 100 unit cube of volume. आता unit cube का म्हणाले मी? It may be mm cube, centimeter cube, meter cube, kilometer cube, काही पण असेल. So unit cube. So consider this volume is 100 unit cube, means mm cube. Out of that I have taken a small volume. हा टोटल व्हॉल्यूम किती आहे बघा, V. त्याच्यामधून मी काय कन्सिडर केलं आहे, द स्मॉल व्हॉल्यूम, अँड दॅट स्मॉल व्हॉल्यूम इज dV. So we are going to talk about only this small volume, because in finite element analysis we convert the infinite points into finite. बरोबर आहे, म्हणजे मी कुणाला तरी एकाला घेणार, त्याचं कॅल्क्युलेशन करणार, द सेम प्रोसिजर आय विल अप्लाय फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो आय हॅव टेकन वन स्मॉल व्हॉल्यूम. आता मी जर स्मॉल व्हॉल्यूम घेतला समजा, ह्याच्यावरचे फोर्सेस कॅल्क्युलेट केले, आणि इफ आय वॉन्ट द फोर्सेस फॉर होल एलिमेंट, तर मला काय करावं लागेल, अशा सगळ्या स्मॉल व्हॉल्यूमवरच्या फोर्सेसची काय करावं लागेल, हा एक हा एक हा एक हा एक, या सगळ्यांची काय करावं लागेल, ॲडिशन, म्हणजेच काय, इंटिग्रेशन. सो अल्टिमेटली what we'll do, we'll solve the problem for this small volume and then we'll integrate to get the whole answer. समजलं, म्हणजे स्मॉलला कन्वर्ट करायचं, त्याला सॉल्व करायचं आणि त्याला इंटिग्रेट करायचं टू गेट द होल आन्सर. हे समेशन म्हणजेच काय असते बघा, नो, इंटिग्रेशन. ही समेशन इज नथिंग बट इंटिग्रेशन. नाव बॉडी फोर्स. Body force means the force which is acting on the body and which is given in terms of volume. म्हणजे काय, एक युनिट क्यूब व्हॉल्यूमवरती किती फोर्स ॲक्ट व्हायला आहे, म्हणजे मी व्हॉल्यूम किती घेणार, छोटा, आणि त्याच्यावरती किती फोर्स ॲक्ट व्हायला लागला आहे. समजलं. मग टोटल व्हॉल्यूम 10 असेल तर एकाला मी काय करावं लागेल, 10ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो विल गेट द टोटल फोर्स ॲक्टिंग अँड ऑन द टोटल व्हॉल्यूम. मग त्या बॉडीमध्ये जे फोर्स ॲक्ट व्हायला लागले त्यांना काय म्हणायचं, बॉडी फोर्सेस. सेकंड फोर्स, सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स. हा बॉडीच्या आतमध्ये ॲक्ट होतो का बॉडीच्या सरफेसवरती ॲक्ट होतो, कधी पण बघा कशावरती ॲक्ट होतो, ऑन द सरफेस. सरफेस टेन्शन, एखादं फ्लुइड कन्सिडर करा, त्या फ्लुइडच्या आतमध्ये ॲक्ट होतं का फ्लुइडच्या सरफेसवरती ॲक्ट होतं, सरफेस. Means friction, surface tension, these are the forces which are acting on the surface, and these forces are called as surface forces. जे बॉडीच्या आतमध्ये ॲक्ट होते त्याला काय म्हणायचं, बॉडी फोर्सेस. सो बॉडी फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस अँड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, these are the three forces normally we consider that it is acting on any element. So on this element we are going to consider these three forces. ते फोर्सेस मी सगळे दाखवतो, लक्ष द्या. So consider the first force acting on this small volume, Fx, Fy, Fz. पण त्याच्याबरोबर मी काय लिहिलंय, Fx इंटू काय लिहिलंय, dV. का लिहिलंय असं सांगा, इट इज ॲक्टिंग ऑन बॉडी अँड दॅट डिपेंड्स अपॉन द व्हॉल्यूम. सो फोर्स इंटू किती व्हॉल्यूम आहे, दॅट विल बी द टोटल फोर्स. ओके, सो Fx इंटू dV, दॅट विल गेट द बॉडी फोर्स ॲक्टिंग ऑन x डायरेक्शन. Fy इंटू dV, फोर्स ॲक्टिंग ऑन y डायरेक्शन. Fz इंटू dV, फोर्स ॲक्टिंग ऑन z डायरेक्शन. कुठले फोर्सेस आहेत ते, बॉडी फोर्सेस. काय कुठले फोर्सेस आहेत, बॉडी. त्यामुळे इथं जर मला कोणी विचारलं इलॅबोरेट धिस टर्म, हीच टर्म फक्त, देन आय कॅन राईट धिस टर्म ॲज इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dV. इथे काय लिहिणार मी, एफ पाहिजे असेल तर x, y, z, किंवा असं करा, Fx प्लस Fy प्लस Fz. समजलं, इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू काय, dV. त्यामुळे इथं बाळांनो विथ रिस्पेक्ट टू काय येणार आहे, dV. समजलं. सो धिस टर्म नॉर्मली रिटन इन धिस स्टाईल. ओके, नाव सो
this is the small volume that we have considered. U, V, W are the displacements. Fx, Fy, Fz are the body forces acting in 3 mutually perpendicular directions. हे कशाबद्दल बोललो मी आता? कुठला फोर्स आहे हा? बॉडी फोर्स. नाव द सेकंड फोर्स दॅट इज द सरफेस फोर्स. सो इथं मी काय लिहिले बघा, सरफेस टेन्शन. ह्या फोर्सला नॉर्मली डिनोट करायचं बाळानो टी. दिस फोर्स इज डिनोटेड बाय टी. हां, आणि याला बाळानो ट्रॅक्शन पण म्हणतात. काय म्हणायचं? ट्रॅक्शन. ट्रॅक्शन फोर्स मीन्स सरफेस फोर्स. ओके, नाव थोडंसं गंमत बघा आता. व्हाईल कन्सिडरिंग फॉर दिस फोर्स थोडंसं एफ एममध्ये जावा. एफ एममध्ये तुम्ही सरफेस टेन्शन पहिल्याच टॉपिकमध्ये शिकलाय. सरफेस टेन्शनला तुम्ही कशाने मल्टिप्लाय करायचा टू गेट द होल फोर्स? सरफेस टेन्शनला कशाने मल्टिप्लाय करायचं तुम्ही? एरियानी मल्टिप्लाय करायचा. कशाने? एरिया. तुम्ही मल्टिप्लाय केलं आहे लेंथनी, ते पण मी क्लिअर करतो काय विषय आहे. इफ यू कन्सिडर हिअर द फ्लुइड इज फिल्ड, then the surface tension only acts at the contact point. बरोबर आहे. सो तुम्ही या लेंथनी मल्टिप्लाय करायचं, कारण की काय व्हायचं, फक्त जिथं कॉन्टॅक्ट आहे तिथं सरफेस टेन्शन ॲक्ट व्हायचं. मग त्याचा एरिया करता येत नाही, त्याला काय करतो आपण मग? लेंथ. ओके, बट ॲक्च्युली इट इज एरिया. सो हिअर द ट्रॅक्शन फोर्स दॅट इज द सरफेस टेन्शन ॲक्टिंग ऑन दिस होल एलिमेंट अँड दॅट इज गिवन बाय टी. पण आता ह्या टी कुठं असणार आहे? इट इज रिझल्टंट फोर्स. इट मे बी इन रँडम डायरेक्शन. सो इफ आय रिझॉल्व दिस टी, तर त्याच्या टीची किती कॉम्पोनंट येतील बघा टोटल? 3. TX, TY, TZ. समजलं? सो ट्रॅक्शन इन एक्स डायरेक्शन, ट्रॅक्शन इन वाय डायरेक्शन अँड ट्रॅक्शन इन झेड डायरेक्शन. अँड टू गेट द टोटल फोर्स TX इंटू, आय एम गोइंग टू राईट एरिया इन एक्स डायरेक्शन, TY into area in Y, TZ into area in Z direction. Okay, so this is represented, that is force into area. मग फोर्स पर युनिट एरिया दिलेला असतोय, त्याला आपण टी म्हणतो. and if you multiply by the given area, then you will get the total force acting on that whole area. So if I want to write this term, तर ही टर्म काय येणार बघा ना? इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, TX प्लस TY प्लस TZ with respect to area. So the integration with respect to area. Okay, so this is the second force is considered for any element. आता तुम्ही ज्या वेळेला बाउंड्री कंडिशन पुट करताय त्यावेळेला तुम्ही हे सगळ्या कंडिशन देताय. कोणत्या सरफेसवरती सरफेस फोर्स आहे का बॉडीवरती बॉडी फोर्स आहे. हां, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही हा फोर्स बॉडी फोर्स म्हणून कन्सिडर केला नाही तर हा फोर्स पण काय होणार? बॉडी फोर्स. सो दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द व्हॉल्यूम, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया. अँड द थर्ड फोर्स, कन्सिडर वन रँडम पॉइंट I, and on that random point this force is acting in random direction, that is PI. आता ह्या फोर्सचा बॉडी फोर्स सरफेस फोर्सशी काय संबंध आहे? काय नाही. दिस इज द रँडम डायरेक्शनल एक्सटर्नल फोर्स. सो ह्याला कशानेही मल्टिप्लाय करायचं नाही, हा फोर्स म्हणजेच त्याची व्हॅल्यू आहे. बट इफ यू वॉन्ट टू रिझॉल्व इन एक्स, वाय अँड झेड डायरेक्शन, तर तुम्ही रिझॉल्व करू शकताय. काय होणार? PIX, PIY, PIZ means external applied force on X direction, in Y direction and in Z direction. So this term we can write integration of PI in X direction plus PI in Y direction plus PI in Z direction. Okay, so if you consider the equilibrium condition, then this will be your equation. नाव आता ह्या याच्यामध्ये बघा, यस म्हणजे काय? टोटल सरफेस एरिया. काय? टोटल सरफेस एरिया. V
PI, T, F body force, U is equal to 0 बाउंड्री कंडिशन. म्हणजेच काय झालं बघा, ऑन दिस इलेमेंट आय हॅव गिवन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस अलॉंग विथ द बाउंड्री कंडिशन. देन अँड देन ओनली वी कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. मग याच्यामध्ये काही टर्म्स रिप्रेझेंट करतात, ती मुद्दाम लिहून ठेवली इथं. एक्स इज इक्वल टू, एक्स म्हणजे डायरेक्शन्स कुठल्या कुठल्या आहेत, एक्स वाय झेड. बेसिकली इट इज एक्स वाय अँड झेड असं आहे. पण वहीमध्ये प्रत्येक वेळेला 3 ओळी घालवण्यापेक्षा काय लिहायचं याचा ट्रान्सपोज. सो एक्स वाय झेड रेस टू टी म्हणजे ट्रान्सपोज. तुम्ही ऑलरेडी मॅथ्समध्ये शिकलाय, त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी मी टी लिहित जातो. ओके. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट यू व्ही डब्ल्यू ट्रान्सपोज. फोर्स एफ एक्स एफ वाय एफ झेड ट्रान्सपोज. टी टी एक्स टी वाय टी झेडचा ट्रान्सपोज. पी आय पी एक्स पी वाय पी झेडचा ट्रान्सपोज. नाव द लास्ट टर्म, stresses acting on these element. So on this element, what are the stresses which are acting and that we are going to consider. So consider this small element. पहिला small element साठी सांगतो. So this is your cubic element. Z direction, X direction, Y direction. Okay. स्ट्रेस कन्सिडर करताना तुम्ही सॉममध्ये बघितले इन मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियल्स इन युअर सब्जेक्ट दॅट यू हॅव सीन दॅट देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस अँड सेकंड वन इज द शियर स्ट्रेस. नॉर्मल म्हणजे टेन्साईल कॉम्प्रेसिव्ह आणि शियर म्हणजेच परपेंडिक्युलर टू ॲक्सिस. ओके. सो हियर यू कॅन सी आय हॅव रिप्रेझेंटेड द स्ट्रेसेस नॉर्मल and shear. So if you consider this direction, then stress in this direction will be sigma x, in this direction will be sigma y, and in this direction will be sigma z, because these stresses are normal to the plane. म्हणजे एकतर ते टेन्साईल आहेत किंवा एकतर ते कॉम्प्रेसिव्ह आहेत. सो दीज आर कॉल्ड ॲज नॉर्मल स्ट्रेसेस. And along with these normal stresses, there will be the shear stress. The shear stress will be parallel to plane. So in this plane I can show this is the shear stress which is parallel to this plane. But this plane is, हा plane कुठला आहे सांगा, ही डायरेक्शन कुठली आहे y, ही डायरेक्शन कुठली आहे z, म्हणजे हा असणार आहे टाऊ yz. If I consider this direction, ह्या प्लेनमध्ये आहे, प्लेनला पॅरलल, मग हा प्लेनची ही डायरेक्शन कुठली आहे एक्स आणि ही कुठली आहे झेड. सो टाऊ एक्स झेड किंवा झेड एक्स. नाव इफ आय कन्सिडर द अप्पर प्लेन, देन हियर इट इज टाऊ y x, so x y. So these are the shear stresses and these are the normal stresses which are acting on this element. So the stress is equal to normal stress sigma x sigma y sigma z and shear stress tau xy tau yz and tau xz. So these are the stresses which are acting on this element. आता हे इन जनरल इंट्रोडक्शन झालं कशाचं, फॉर 3D इलेमेंट. मी 3D इलेमेंट कन्सिडर केला आहे ना. इन युनिट नंबर 2, युनिट नंबर 2चं नाव काय आहे 1D प्रॉब्लेम्स. काय 1D problems means we are going to reduce this diagram to only one direction. Unit number 3, 2D problems. So we are going to reduce this diagram to 2D.
आणि त्याच्यानंतर लास्ट आहे परत काय आहे, मल्टी डिग्री म्हणजेच काय 2पेक्षा जास्त, मग ते 3 आपण परत ह्याच डायग्रामला येणार आहे. सो नॉर्मली दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट अँड स्ट्रेसेस इन FEA. ओके, ह्याच्याबद्दल कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. इफ यू वॉन्ट टू राईट यू कॅन. ओके, पाहिजे असलं तर लिहून घ्या. पॉज करायचं. ओके, now we'll see the next point, that is the principle of minimum potential energy, that is the minimum potential energy theorem. Now consider any spring mass system. Shaft घ्या, consider one shaft. So it is having the spring action, it is having some mass, it is also having some damper, but consider negligible damping. So when we consider negligible damping, ultimately the system will reduce to the spring mass. हे 2 सिस्टीम नाही आहेत, हे एकच आहे, सगळे मिळून एकाच बॉडीच्या 2 प्रॉपर्टी आहेत. ओके, सो कन्सिडर वन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फोर्स F. याच्यावरती मी फोर्स F लावला तर काय होईल बघा. इफ आय अप्लाय दिस फोर्स, देन there will be displacement of this body as it is having spring action. So there will be displacement of this body. Now we are going to see the principle of minimum potential energy. Potential energy of the body is given by, काय असते बघा potential energy of body? mgh. बरोबर आहे, हे आपलं रेग्युलर ह्याच्यामध्ये झालं. हेअर विल हॅव टू कन्सिडर द होल एनर्जीज विच आर देअर इन द बॉडी. त्या सगळ्या एनर्जी कन्सिडर करायच्या आहेत. सो द फर्स्ट एनर्जी नॉर्मली वी कॉल यू, दॅट इज द इंटरनल एनर्जी, किंवा त्याला आपण म्हणतो स्ट्रेन एनर्जी. सो आय राईट स्ट्रेन एनर्जी बिकॉज व्हेन वी अप्लाय द फोर्स, body will deform and one energy will be stored, and that energy we call it as strain energy. So strain energy will be stored, plus जेवढी एनर्जी स्टोअर झाली हे सोडून ही बॉडी काहीतरी वर्क डन पण करेल की, म्हणजे काहीतरी एनर्जी स्टोअर करेल आणि काहीतरी अमाऊंटचं वर्क डन करेल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज वर्क potential. So the potential energy of any body is given by strain energy plus work potential. म्हणजे एक एक्झाम्पल घ्या, मी सांगतो. ह्याच्यावरती फोर्स लावला, बॉडी डिस्प्लेस झाली म्हणजे त्या बॉडीने काहीतरी वर्क केलं, म्हणजे त्याच्याकडे काहीतरी वर्क पोटेन्शियल आहे. वर्क केलं, पण वर्क जेवढं केलं तेवढ्याच अमाऊंटच्या आणि काय करून ठेवली तिनं बॉडीमध्ये, स्वतःमध्ये एनर्जी स्टोअर केली. हां, बघा गंमत. मी फोर्स काढला तर काय होईल? इफ आय रिमूव्ह दिस फोर्स, व्हॉट विल हॅपन? इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. पोझिशनला जाणार की नाही? आपोआपच जाईल एनर्जी नसताना. म्हणजे याचा अर्थ काय? इट इज हॅव्हिंग सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी दॅट विल स्प्रिंग बॅक दॅट मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. मध्ये जे स्प्रिंग बॅक होतो ते कुठल्या एनर्जी नव्हतं असं म्हणतो आपण, दॅट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी. सो इन दिस बॉडी द टोटल पोटेन्शियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी प्लस इट्स वर्क पोटेन्शियल. हां, आता बघा गंमत. या मटेरियलमध्ये स्टोअर झालेली स्ट्रेन एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू. या मटेरियलमध्ये सेव्ह झालेली किंवा स्टोअर झालेली एनर्जी किती असेल? स्ट्रेन एनर्जी स्टोअर्ड इन दिस मटेरियल. आता एनर्जी कुणामध्ये स्टोअर होणार? स्प्रिंगमध्ये. इफ दिस बॉडी गेट्स डिफॉर्म देन द एनर्जी विल बी स्टोअर्ड इन टू द स्प्रिंग. मग स्प्रिंगमध्ये किती एनर्जी स्टोअर झाली हे थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने दाखवतो, लक्ष द्या.
हॅव यू लर्न डिझाईन सब्जेक्ट? कुठला तरी एक झाला असेल. बाबू सरांनी कुठला विषय शिकवला? स्ट्रक्चर्समध्ये डिझाईनच होतं ना. सो आमच्या पुढचं शिकवलं ना, बरोबर आहे ना. स्प्रिंग टॉपिक होता काय त्यात? नव्हता. चांगली गोष्ट आहे, मी सांगतो, लक्ष द्या. इन स्प्रिंग मीन्स इन डिझाईन ऑफ स्प्रिंग, द फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. तुम्ही वजन काटे बघितलेत. वजन काटे कशावरती वर्क होतात? स्प्रिंग ॲक्शन, बरोबर. तुम्ही उभारला, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होते. किती कॉम्प्रेस झाली स्प्रिंग मोजर करतात, त्या प्रपोर्शनमध्ये तुमचं काय असते बाळांनो? वेट, बरोबर. सो वेन एवर यू अप्लाय द फोर्स ऑन एनी स्प्रिंग, देन अप्लाइड फोर्स अँड द डिफॉर्मेशन आर ऑलवेज प्रपोर्शनल टू इच अदर. मग जर प्रपोर्शनल असतील तर यांचा ग्राफ कसा येणार? स्ट्रेट लाईन. सो दिस विल बी द ग्राफ. म्हणजेच काय, तुम्ही फोर्स घेतला तर करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट. इफ यू टेक द न्यू फोर्स यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो दीज टू व्हॅल्यूज आर प्रपोर्शनल टू इच अदर, मीन्स एफ अँड एक्स, बरोबर आहे. आता समजा सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अँड दिस वन इज द फोर्स अँड समवन आस्क मी टू डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन टू द स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग ॲक्शन. म्हणजे स्प्रिंग इलॉंगेट केली, आता त्यात किती एनर्जी स्टोअर झाली मला सांगा. दॅट एनर्जी स्टोअर्ड इज नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व. सो दिस इज द एनर्जी विच इज स्टोअर्ड इन टू द स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स एफ अँड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स. ओके. मग ही एनर्जी म्हणजे काय? एरिया अंडर द कर्व. सो ई इज इक्वल टू काय येणार? एरिया सांगा ट्रायंगलचा. ट्रायंगलचा एरिया 1/2 बेस इंटू हाईट. हाईट किती आहे बघा? एफ. आणि बेस किती आहे याचा? एक्स. सो 1/2 एफ इंटू एक्स इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग. आता या मटेरियलला स्प्रिंग ॲक्शन आहे ना, इलॅस्टिसिटी आहे ना, सो म्हणजे स्प्रिंग ॲक्शन आहे. सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज 1/2 F into x. Sometimes it is written as 1/2. हा कुठला फोर्स आहे? स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्सला आपण काय लिहितो बाळांनो? kx इंटू एक्स. म्हणजेच काय? 1/2 kx². ते पण लिहून ठेवू. 1/2 kx². सो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द मटेरियल. इक्वेशन नंबर 1. एनर्जी स्टोअर झाली. दुसरं अजून काय पाहिजे मला? वर्क पोटेन्शियल. नॉर्मली वर्क पोटेन्शियल इज रिप्रेझेंटेड बाय डब्ल्यू किंवा WP. वर्क पोटेन्शियल किती वर्क डन केलं हे त्याचं काय बाळांनो? वर्क पोटेन्शियल. किती वर्क डन केलं सांगा याने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन. So force is F into displacement is x. So F into x is nothing but work potential. पण गंमत बघा आता. समजा डिस्प्लेसमेंट खाली झाली तर स्ट्रेन एनर्जी याच डायरेक्शनला सेव्ह होईल का अपोजिट डायरेक्शनला सेव्ह होईल? अपोजिट. का सांगा? स्प्रिंग बॅक करताना कोण कामाला येणार आहे? स्ट्रेन एनर्जी. स्प्रिंग बॅक डिस्प्लेसमेंटच्या काय होणार? अपोजिट होणार. याचा अर्थ वर्क पोटेन्शियल आणि स्ट्रेन एनर्जी हे नेहमी काय असतात? अपोजिट टू इच अदर. त्यामुळे मेन्शन करताना इथं मेन्शन करायचं -Fx किंवा उलटं करायचं. ह्याला प्लस लिहिलं तर ह्याला काय करायचं? मायनस. बिकॉज ऑफ बोथ द व्हॅल्यूज आर इन अपोजिट डायरेक्शन. आणि डायरेक्शन आपण कन्सिडर करायला कारण की तिथं फोर्स आला आहे म्हणजे वेक्टर क्वांटिटी आहे. सो ॲज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज वी विल हॅव टू कन्सिडर द डायरेक्शन. दोघांनाच प्लस लिहिलं तर चालणार नाही. बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज द strain energy stored and this is the work potential. So if I want to write the potential energy of this material, potential energy is denoted by pi. So the potential energy will be equal to
स्ट्रेन एनर्जी 1/2 kx² minus fx is equal to potential energy. Now if I want this body to be in equilibrium, ही बॉडी मला कशामध्ये पाहिजे आहे, इक्विलिब्रियममध्ये पाहिजे आहे. तुम्ही सांगा बॉडी इक्विलिब्रियममध्ये करायची असेल तर त्याची डिस्प्लेसमेंट किती व्हायला पाहिजे, 0. डिस्प्लेसमेंट 0 झाली, डिस्प्लेसमेंट 0 झाली तर आपोआप बॉडी कशामध्ये जाणार, इक्विलिब्रियम. सो टू गेट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दिस डिस्प्लेसमेंट शुड बी मिनिमम 0. मिनिमम म्हणजे काय, 0. याचाच अर्थ if I want this body in equilibrium, this potential energy of body should be minimum. This value should be minimum. आता मला सांगा डिस्प्लेसमेंटच होतच नाही आहे आणि मी म्हणते बॉडी इक्विलिब्रियमला आहे, पण ॲक्च्युअल केसमध्ये सगळ्या बॉडींच्या डिस्प्लेसमेंट होणार आहेत आणि होणाऱ्या बॉडी डिस्प्लेसमेंटचंच आपल्याला काय करायचं आहे, ॲनालिसिस करायचं आहे. म्हणजेच त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतोय, दिस पाय शुड बी मिनिमम. पाय म्हणजेच काय, पोटेन्शियल एनर्जी शुड बी मिनिमम अँड देन ओनली द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो तुम्ही मॅथ्समध्ये बघितलं असेल बघा, टू गेट द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑर टू गेट द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ एनिथिंग, normally we differentiate this equation and put equal to 0. So to get this minimum potential energy, differentiate this equation with respect to काय आहे, x. व्हेरिएबल कोण आहे इथं, x डिस्प्लेसमेंट. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x and put equal to 0 to get the minimum condition. So differentiation of pi with respect to x इज इक्वल टू किती पुट करायचं आहे, 0 इज इक्वल टू डिफरन्सिएशन ऑफ 1/2 kx² minus fx. Now differentiate. So 0 equal to 1/2 k into 2x minus f is equal to, so 2 will get cancelled. So f is equal to, म्हणजे तू काय सांगालाय, टू कीप द पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम ऑलवेज f शुड बी इक्वल टू kx. म्हणजे ज्या वेळेला ह्या एफची व्हॅल्यू नेहमी इक्वल टू काय राहील, kx, this term will be equal to 0, म्हणजेच मिनिमम. समजलं. आता तुम्ही म्हणाल हे ऑलरेडी आम्हाला माहिती होतं की एफ इज इक्वल टू kx असते, पण आपण डिराईव्ह करून काय सांगितलंय, टू कीप दिस व्हॅल्यू मिनिमम ऑलवेज एफ शुड बी इक्वल टू kx. आणि हे जोपर्यंत एफ इज इक्वल टू kx आहे तोपर्यंत काय आहे, पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम. मग आता तुम्ही म्हणणार एफ इज इक्वल टू नेहमीच kx असते की, दोन गोष्टी सांगतो तुम्हाला अजून कळेल. समजा ही स्प्रिंग आहे, पेनातली स्प्रिंग काढा तुमच्या, लगेच काढू नका, ह्याला काहीतरी फोर्स लावा, त्यामुळे त्याची काय होणार बाळांनो, डिस्प्लेसमेंट. ओढत जावा पेनातलं स्प्रिंग कितीपर्यंत ओढता येईल, काय म्हणलीस बा आता, त्याच्या लिमिटपर्यंत. म्हणजेच काय, देर इज वन पॉइंट, आफ्टर दॅट पॉइंट देर विल बी नो स्प्रिंग ॲक्शन आफ्टर दॅट फोर्स. म्हणजे काय, मी स्प्रिंग ओढली, सोडली, परत मागे जाणार, मी ओढली, परत मागे जाणार, ओढली, तिथंच थांबली. याचा अर्थ स्प्रिंग ॲक्शनच काय झाली, संपली. म्हणजेच काय, हा थेरम कधीपर्यंत ॲप्लिकेबल आहे, एफ इज इक्वल टू kx. ज्यावेळेला ती स्प्रिंग ॲक्शन संपते त्यावेळेला हा थेरम ॲप्लिकेबल होत नाही. समजलं. सो धिस
term is also applicable till the spring action. Okay, and this equation is called as minimum potential energy theorem. Okay, कोणाला डाऊट असेल तर विचारा, नाहीतर मी थांबतो. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी the numericals on this minimum potential energy theorem. Okay.